जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर अलिया पकईवा को नहीं भंजपुर थाना रे अभियोग। अलिया आवर्जना पकईवा को नहीं महिला को आक्रमण करने को नहीं बारिपदा भंजपुर थाना रे अभियोग होईची। एने बेलगड़िया वार्ड नंबर 11 कुमुदिनी माइती भंजपुर थाना रे लिखित अभियोग करछंती। अभियोग अनुसार कुमुदिनी को पड़ोसी विश्वनाथ पंडा प्रतिदिन पौरपालिका अलिया संग्रह गाड़ी अलिया न दे कुमुदिनी को घर निकट में अलिया आवर्जना प्रतिदिन पकाउछंती। तेबे एने से प्रतिवाद करिवारु मंगलवार सकाळ समय विश्वनाथ पंडा एवं तांको पत्नी तांकू गाली गुलज करथिले। यापर से घरे एकुटिया थिबा समय विश्वनाथ पंडा अश्लील भाषा में गाली गुलज करने सह पिटामरा मध्य करथिले, जहाकु नहीं पीआरएम मेडिकल एवं कॉलेज रे भर्ती होइछंती एवं चिकित्सित होइछंती। तेबे आईन रो आश्रय नेबा सह से विश्वनाथ पंडा एवं तांको पत्नी नाम रे यही अभियोग थाना रे करछंती। परवर्ती खबर युवती को गणबलात्कार नहीं बारिपदा सदर थाना रे अभियोग होइछि। बारिपदा सदर थाना अंचल जैनिका युवती को दुष्कर्म करा जायथिबा नहीं बारिपदा सदर थाना रे सोमवार 11टा समय अभियोग होइछि। एने सदर थाना पुलिस पक्षर 5 जन फेरार अभियुक्तों को गिरफ्त करने पाई खोजाखोजी जारी रही। तेबे युवती को गणबलात्कार करा जायथिबा नहीं अभियोग होइछि। गण दुष्कर्म नहीं पीड़िता युवती अभियोग क्रमे बारिपदा सदर थाना रे अभियोग होइछि। एही अभियोग को नहीं युवती जनक तांको माउसी घर को जाउथुबा बेले उक्त ग्राम संलग्न पड़िया रे बसी खटी मारुथुबा 3 जन युवक युवती को एकुटिया पाई बलपूर्वक जंगल को टेकी नहीं थिले। सेठारे युवती को गण दुष्कर्म करथिबा नहीं से अभियोग करछंती। तेबे गण दुष्कर्म लोकमानक मध्यरु पीड़िता युवती जनकू चिन्हिथिबा बेले तांकर परिचय प्रदान करथिबा बेले तांको आखिरे तांको साथी रे थिबा अन्य 4 जन को धरिबा पाई पुलिस पक्षरु तदंत प्रक्रिया जारी रही। परवर्ती खबर कुलगी गाँव में महिला को दुष्कर्म पर हत्या अभियोग। संध्या समय कुलगी गाँव में जड़े महिला को दुष्कर्म पर हत्या कराई बोली बापघर पक्षर बहलदा थाना रे लिखित अभियोग होइछि। बहलदा पुलिस घटनास्थल को पहुंची महिला मृतदेह जबत करथिले। सकाळ 9टा समय पुलिस मृत महिला शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करछंती। पुलिस यार अधिक तदंत करुवार सूचना मिली। पारिपार्श्विक स्थिति अनुसार महिला को दुष्कर्म पर हत्या कराइथिबा अनुमान करायाउछि। घटनास्थल पुलिस आपत्तिजनक जिनसपत्र सबू जबत करिछि। परवर्ती खबर स्वयं सहायक गोष्ठीकर टंका प्रधान शिक्षक देनथिबारु विद्यालय फाटकर महिला गोष्ठीर सदस्य 2 दिन हेब ताला पकाइछंती। एथिपाई गछ तले बसी पाठ पढ़ुछंती छात्र छात्री। एभली घटना देखा मिली जशपुर थाना सानई सरकारी उच्च विद्यालय। दीर्घ 6 मास पूर्व विद्यालय पिला पोशाक जगाइबा बाबद टंका और सफाई कार्य बाबद टंका बाबद एक चेक विद्यालय प्रधान शिक्षक सुनाराम मारांडी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को देइथिले। तेबे उक्त एकाउंट रे आदरू टंका नथिला। तेणु दीर्घ दिन बीती जाइथिले मध्य से टंका देबारे ना धरु नथिबारु 2 दिन हेबो विद्यालय फाटक ताला पकाई धारणा रे बसचंती स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला। सेपटे विद्यालय प्रधान शिक्षक को पुलिस थाना को उठाई नहीं बेले टंका न पाई अनिर्दिष्ट काल पाई विद्यालय फाटक ताला पकाई रखिबे बोली स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने कहिसंती। घटनार तदंत करी प्रधान शिक्षक विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली जशपुर ब्लॉक शिक्षाधिकारी चतुर्भुज बारिक प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर करंजिया स्थित राजस्व विश्रामगार रोषेई घरे सकाळे गैस सिलिंडर फाटिबा जोगु एस्बेस्टस छात उड़ी जाइथिबा जमा पड़छि। सेठारे नियोजित कर्मचारी रोषेई करिबा परे सिलिंडर को बंद न करी सिलिंडर उपर खाद्य सामग्री रखी बाहर को आसिथिले। उक्त समय सिलिंडर गैस लीक हेबा एवं सिलिंडर रे निया लागिबा परे सिलिंडर प्रचंड शब्द रे विस्फोरण होइथिला। फल रोषेई घर एस्बेस्टस छात उड़ी जाइथिला। अग्निकांड देखि निकट रे थिबा स्थानीय तहसीलदार अग्निशम विभाग को खबर देइथिले। खबर पाई अग्निशम विभाग घटनास्थल पहुंची निया को आयत्त करथिले। घटना रे उपजिलापाल प्रेमांशु चांद पहुंची अनुध्यान करछंती। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला झारपखरिया थानार मात्र 2 किलोमीटर दूर बड़चाटरा ग्राम रे केनाल छक निकट रे सोमवार मध्याह्न सामान्य कथा
ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ଗଣେଶ ମହାନ୍ତ 19 ବର୍ଷ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସିରସା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ସୋମବାର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବଳରାମ ରଣା 28 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର 20 ବର୍ଷଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ବଳରାମ ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଏକଥା ହଜମ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋପାଳର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଝାମେଲା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋପାଳ ନୀରବ ରହିଥିବାରୁ କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଗୋପାଳ ବମ୍ବେ ଛକ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଅଟକାଇ ବଚସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ତଥା ଗୋପାଳର ବିଧବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗୋପାଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ସରସ୍ୱତୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର, ବଳରାମ ରଣା, ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର, ବିଟୁ ବସା, ଜିତୁ ନାୟକ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଡି 11 2295 ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଫେରିଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋପାଳ ତା ମାଆକୁ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କହି ବାନ୍ତି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସିରସା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଳରାମ ଅଭିଜିତକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରି ବାରିପଦାରୁ ଆସିବା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବମ୍ବେ ଛକରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବହଳଦା ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ରାତିରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଗଡ଼ିଗା ପଞ୍ଚାୟତର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଶଲ୍ୟା ମାହାନ୍ତ ବୟସ 50 ବର୍ଷଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଶଲ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶାଳପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେତନଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି 2 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 5 ପେଡ଼ି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଜବେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଦିନେଶ ସାହୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଦେଉଳି ଗାଁର ନିରୁପମା ଦାସଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ 2 ବଖରା ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ନିରୁପମା ଓ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦରିଦ୍ର ନିରୁପମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବାସଗୃହ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗରମରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ସୁକୁରାମ ସିଂ ବୟସ 39ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗରା ଛକ ପଥର ଖାଦାନରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ପଥର ପିଟୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଥକା ମାରି ଏକ ଗଛ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡୁକୁରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଡୁକୁରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଘରବାହୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣ ମୂଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାସାଇ ହୋ ବୟସ 55 ବର୍ଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ହୋ ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ଝିଅ ସୁରୁ ହୋ 19 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁଅ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହୋ 16 ବର୍ଷଙ୍କ ସହ ମୋଟ 4 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଧିମତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିବା ପରେ ନିଜେ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରି ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେହୁରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟିଆକାଟି ଗ୍ରାମ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହିରେ ଶିର୍ପା ସଳେ ଜମ୍ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉକାମ ବାବା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଅନୁକୂଳରେ ଶିର୍ପା ସଳେ ଜମ୍ ସହିତ ରାତିରେ ସାନ୍ତାଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଏବଂ ପରଦିନ ଢାବୁଲ ନାଚ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୂହ ଭୋଜିରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସହିତ ସାନ୍ତାଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଓ ଢାବୁଲ ନାଚ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକର ସନାପଶି, ଜାମଝରି, ଚଣ୍ଡିଦା ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁଆ ନାଟକ ଦଳ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢାବୁଲ ନାଚ ବାଜା ଦଳରେ ଲୁହାବାଳିଆ, ଅନ୍ଧାରଝୁରି, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏବଂ ପାତାକୁଲଡିହା ଗ୍ରାମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଢାବୁଲ ନାଚରେ ଭଲ ନାଚିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀ ସିଦ୍ରି ହାଁସଦା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମକରୁ ନାୟକ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ, ଯୁବନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହାଁସଦା ଓ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗିରି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲବ ସଭାପତି ନିମାଇଁ ସୋରେନ, ସମ୍ପାଦକ ଧନଞ୍ଜୟ ଟୁଡୁ, ଉପସଭାପତି ଦେବୀଲାଲ ସୋରେନ, ସମ୍ପାଦକ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାତୁରାମ ଟୁଡୁ, ବିଜୟ ସୋରେନ ଏବଂ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରେ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ମରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଦଳ ବଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2ଟି ଚୋରାମଦ ତିଆରି ଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 250 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି 2700 କେଜି ମହୁଲପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ସହ ମହୁ ମଦ ତିଆରି କରିଥିବା ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରିଥିଲେ। 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲିଆଢିପା ଗ୍ରାମରୁ 30 ଲିଟର ଦେଶୀ ଚୋରାମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହ୍ନୁ ହେମ୍ରମ ବୟସ 27କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଇଡି ଗ୍ରାମରୁ 20 ଲିଟର ଚୋରାମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ପାଜୁ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଉଁଶକଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର 2ଟି ବେଆଇନ ମଦ ତିଆରି ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 200 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ 2700 କେଜି ମହୁଲପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ମଦ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ବାବୁଲାଲ କିସ୍କୁ ଏବଂ ଶିବ ଟୁଡୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୃଥକ 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 3 ଜଣଙ୍କୁ କଟଚାଲାଣ କରିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।